ये सदेवादिमान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं गुणत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नायुहृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननां सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वेदमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं रैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडियन्नं தென்குருகோர் மறுவினியவன் பொருநல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தனடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பெண்ணும் இனத்தாரை அல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இரமான சுமனிதன் பாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேலான்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் இரமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியும் ஒழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை எருவோல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః। జయ శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఉదయకాల అభ్యాసంలో మనం చక్కగా తిరువాయిమలిని భాగవతోత్తముల చేత ఎంత శ్రవణ శుభదంగా ఎంత బాగా చదువుతున్నారు। ఇవాళ చదివిన వాళ్ళు కూడా అంత చక్కగా చదివారు, చాలా ఆనందంగా ఉంది। ఇలాంటి తిరువాయిమలి శ్రవణాన్ని చేసుకుంటూ పఠనంలోకి వెళ్ళి నిధిధ్యాసనంలోకి వెళ్ళి అంటే త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వాచామగోచరమైనటువంటి ఆ వాగంధాలను తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం ఒక చెరు ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తున్నాము। అందులో ఇప్పుడు మనము 7వ పదిలో 1వ తిరువాయిమలిలో 8వ పాసురంలో సగం చెప్పుకున్నాం నిన్న వ్యాఖ్యానము। ఒకసారి 7:1 8వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం। என் அமுதன தோன்றி ஓர் ஐவரியாவரையும் மயக்க நீ வைத்த முன்னமாயம் எல்லாம் முழுவேறறிந்து என்னை உன் சின்னமும் திருமூர்த்தியும் சிந்தித்து ஏத்திகை தொழவே அருள் எனக்கு என் அம்மா என் கண்ணா
ఇమయ్యోర్ మొదలే. ఎంత బాగా పిలిచారో నమ్మాళ్ళవార్ల ఆర్తి. ఎంగమ్మా ఎన్ కన్నా, నాకు భవ్యుడివి, నాకు తల్లివి, నాకు తండ్రివి, నాకు సర్వస్వము నువ్వే అంటూ ఆర్తి ప్రధానంగా ఇంద్రియాల యొక్క బాధ నుంచి నన్ను దూరం చేసి, అంటే ఈ దేహం నుంచి నన్ను దూరం చేసి నీ పాద సన్నిధిని చేర్చుకో తండ్రి అనేటువంటి ఒక ఆర్తి ప్రధానమైనటువంటి దశకంగా సాగుతోంది ఇది అని చెప్పుకున్నాము. 7 వ్యాఖ్యానంలో 27వ పేజీలో 3 లైన్లు పూర్తి చేసుకుని 4వ లైన్లో మధ్యలో ఉన్నాం. మున్న మాయమెల్లా, అనాది అయిన మాయ. ఈ మాయ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అంటే ఎవరికీ తెలియదు. పరమాత్మ ఎంత అనాదో ఆయన సృష్టి స్థితి లయాదులు కూడా అంత అనాదిగా జరుగుతూనే ఉంటాయి. అదే ఆయన చెప్పుకున్నాడు, బహుని మీ వ్యతీతాని జన్మాని తవచార్జున తాన్యహం లేదు సర్వాణి నత్వం వ్యర్థ పరంతప. ఎప్పటి నుంచి అంటే ఎవరు చెప్పగలరండి? ఎవరికి తెలీదు అది ఎప్పటి నుంచో ఏమిటో అనేటువంటి విషయం. మొన్న మాయమెల్లాం అనాదియాన సంసారத்தை ఎల్లాం, ఎప్పటి నుంచో ఉండేటువంటి అనాది అయినటువంటి ఈ సంసారాన్ని ముజువేరరిందు సవాసనమాగ పోక్కి, అది వేళ్లతో సహా పెకలించు. ఏదో మళ్ళీ పైన తుంచితే మొక్కకి మళ్ళీ చిగుళ్ళు వస్తాయి. వేరు పట్టుకు లాగేస్తే ఆ వృక్షం, ఆ చెట్టు, మళ్ళీ మొక్క పెరిగే అవకాశం ఉండదు. అలాగ నాలో పాతుకుపోయి ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి పాపరాశిని దూరం చెయ్యి తండ్రి అని చెప్పి చాలా చక్కగా ఆవేదనగా భక్తి పురస్సరంగా నమ్మాళ్ళవారు చెప్తూ, ఎన్నై నన్ను, ఈ నన్ను నిన్ను ఇలాంటి పదాలు ఎప్పుడొచ్చినా విశేషార్థాలను నంబిళ్ళయ్య గారు చెప్తుంటారు. ఏమిటి? సంసార భయపీతనానయన్నై, సంసారం అంటే భయం వేసి వణికిపోతూ ఉన్నటువంటి నన్ను, ఇందులోనే ఉండి ఇది హాయిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు నాకే బాధ లేదు. కానీ దీని యొక్క భయంకరత్వాన్ని చూసిన తరువాత నీ దగ్గరికి ఇంకా ఎంత తొందరగా వచ్చేస్తానా అనేటువంటి ఒక ఆతృత నాకు కలిగింది. అలాంటి నన్ను செய்த வம்சத்தே திருட்டனாயிருக்கிறவனு, செய்த అంశത്തെ திருட்டனாயிருக்கிறவனு జ్ఞానలాభం పన్ని కొడుతోం ఎన్నిరే అవన్ ఇరిక్కిరదు. అంటే ఇచ్చినటువంటి వాటితోటి తృప్తిగా ఉండడము అనేటువంటిది కాదు. ఏంటి? ఇంకా ఇంకా నువ్వేదో నాకు చెయ్యాలి, నన్ను ఈ సంసారం నుంచి బయట పడేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆతృత అన్నమాట. అది அது போராதிரே సంసారத்தை సవాసనమాగ పోక్క వెండి ఇరిక్కిరిమిరే ఇవరికి. ఏదో మీకు జ్ఞానం ఇచ్చాను కదండి, మయర్వర మదిల మరులినన్ను యవనవన్ అంటూ భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాను కదండి. పెరుమాళ్ళే మీరు ఇవ్వలేదు అనలేదు, మీరిచ్చింది చాలదు. నన్ను ఎంత తొందరగా తీసుకువెడితే నాకంత ఆనందం. ఉన్ సిన్నమం తిరుమూర్తియం తవళవం సొంగ చక్కరం, నీ యొక్క అందమైనటువంటి దివ్యాయుధాలు, ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహం ఎలా ఉంటుంది? అది ధవళవన్ శంఖ చక్రము, తెల్లటి శంఖ చక్రాలను పాంచజన్యాదులను ధరించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపము. పలక్కయ్యాలి ఇడక్కై చంగం ఎన్నం, కుడి చేత్తో చక్రం, ఎడం చేత్తో శంఖం పట్టుకున్నటువంటి రూపం. అరవింద లోసనని ఎన్నం. అదేంటయ్యా బాబు అంతంత కళ్ళు ఎలా ఇచ్చాడయ్యా బాబు నీకు? ఎవరిచ్చారు? నువ్వే తెచ్చుకున్నావు కదా, మా అందరికీ అయితే నువ్వు ఇవ్వాలి, నీకెవరు ఇవ్వక్కర్లేదు. అరవింద లోచనుడు కామం కర్ణాంత విశ్రాంతి విశాలే తస్య లోచనయం. చెవులు అడ్డొచ్చాయని ఆగేట గాని, లేకపోతే ఎక్కడికి పోయేవో ఆ కళ్ళు. అంతంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు అన్నమాట. ఎన్నం సెల్లుగిరి పడియే దివ్యాయుధంగళయ్యం అవత్కు సదృశమాన తిరుమేనయ్యం. ఆయుధాలున్నాయి, ఆ ఆయుధాలని ధరించడానికి సదృశమైన తిరుమేని ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పదం అంటే వాడు ఇంతున్నాడు అనుకోండి, గుడ్డివాడుగా,
వాడికి ఇంత ఆయుధం పట్టుకోమంటే ఆయుధం వాడిని మింగేస్తుంది, వాడు కనపడ్డు. అలా కాదు, అది పట్టుకోవడానికి తగినటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహము నీ దగ్గర ఉంది. సిందిత్యాది ఇవత్తై నెంజాలే అనుసంధిత్తు. అసలు అది తలుచుకుంటుంటే కళ్ళతో చూడడం కాదు, మనస్సుతో ధ్యానించడం. ఆహా, ఏమి ఆ రూపము, ఏమి ఆ 4 భుజాలు, ఏమి ఆ ఆయుధ ధారణ అని ఊహించుకుంటుంటేనే నాకు దివ్యానందము కలుగుతోంది. ఉళ్ళడంగామల్ వాయువిట్టు శాస్త్రం పణ్ణి. ఇది ఇందాక మనసులో ధ్యానించుకున్నారు. ఇప్పుడు వాయువిట్టు స్తోత్రం పణ్ణి నోరారా చక్కగా స్తోత్రం చేసి, అంటే త్రికరణ శుద్ధిని చెప్తున్నారు అన్నమాట. 3 కరణాలు మనం వాక్ చెప్పారు. కాయము పెన్నై తిరువడిగడిలే విజుంబడి కీడాదయన కరుల వేయడం, నీ పాదాలలో పడి నీకు దాసోహం పెట్టేలాగా, అంటే ఇది కాయికం. అంటే ఈ 3 కలిశాయి అన్నమాట. మనం కూడా పెరుమాళ్ళని ఇలా ధ్యానించాలి అని పాఠం. ఏంటంటే మామూలుగా మనం స్తోత్రం రోజు చదువుకుంటామండి, సహస్రనామాదులు. కానీ అవి రావడం కూడా ఒక వరమో శాపమో తెలియదు. వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని పనులు చేసుకుంటూ చదివేస్తుంది కదండి. మనస్సు ఏకాగ్రత అనేటువంటిది ఉండదు, దాని మీద లగ్నం కాదు. అన్ని పనులు చేసేసుకుంటూ సహస్రనామం చదువుకుంటుంటే పనులు తొందరగా అయిపోతాయి అని ఒక భావన కూడా. ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అంటే ఇది చదువుకుంటూ చేసేద్దాము అని చెప్పి ఒక ధైర్యం కూడా. అలా కాకుండా మనస్సులో ధ్యానించి నోరారా స్తోత్రం చేసి నీ పాదాల మీద పడి నమస్కరించి అరుడ వేణం అలా చేసేలా నన్ను కటాక్షించు. వాయాలే వండు సొల్లా నెక్క నెంజు వేరే వండునైతల్. నోటితో ఏదో చెప్తూ మనస్సులో ఏదో ధ్యానిస్తూ உனக்கு சேஷம் என்று வேறேயோர் எடுத்தே தொழில் செய்தல் செய்கை என்றிకే. అదే దండం. ఇప్పుడు ఇలా దండం పెట్టుకుంటుంటా, వస్తున్నా 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 ఇలా దండం పెడుతూ వాళ్ళతో చెప్పామనుకోండి, ఈ దండం త్రికరణ శుద్ధిగా పెట్టినది అవుతుందా? అదనమాట. మనం చేసే పనులన్నీ త్రికరణ శుద్ధి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కడో అదృష్టవంతులకే ఆ 3 కలుస్తాయి. లేకపోతే 3 మార్గాల్లో ప్రయాణం చేస్తుంటాయి. మన వాక్కాయంగల్ 3 పక్కనిలే ప్రవణమాంబడి పని అరుడ వేయడం, ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. మనస్సు, వాక్, కాయము, ఈ 3 కూడా పక్కనిలే ప్రవణమాంబడి నీ యందు లగ్నము చేసి అరుడ వేయడం పన్ని అలా ఉంచి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు. అంటే అటు ఇటు పోతే ఇది ఇంద్రియాల చాప్టర్ కదండి. ఈ అన్ని ఇంద్రియాలకి హెడ్ మనస్సు కదండి. అందువల్ల ఈ మనస్సు అటు ఇటు పోనీకుండా తండ్రి నీ పాదాల మీదే లగ్నమయ్యేలాంటి ఒక భాగ్యాన్ని కలిగించవయ్యా నువ్వు. ఎన్నమ్మ ఎనక్కు తాయిపోల్ పరివనానవనే. నాకు అమ్మగారిలాగా తల్లి వంటి వాడా, అంటే ఎనక్కు తాయిపోల్ పరివనానవనే, ఇష్టుడైనటువంటి వాడా. లోకంలో అమ్మ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి ఎవరైనా. కానీ విచిత్రం, ఈ మధ్య అవి కూడా వింటున్నాం అనుకోండి రకరకాలుగా. కానీ తల్లి మించినటువంటి దైవం లేదు. తల్లి అంటే ఇష్టం ఉండని వాడు ఉండడు. కాబట్టి ఈ శబ్దం వచిత్రపడి అమ్మే ఎంగరదిలే సంబోధన వచనమాగేయాలం. న్యాయంగా ఈ అమ్మ అనేటువంటిది అనేటప్పుడు అమ్మే అని ఏని వస్తుంది. సంబోధన పిలిచేటప్పుడు ఏకారం వస్తుంది. చేతననై చొల్లిగయ్యాలం ఆకారం ఎత్తు విడియాయి. ఇక్కడ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి తల్లిగా భావిస్తున్నారు గనక ఏకారం, ఇక్కడ ఏకార స్థానంలో అమ్మే కాకుండా అమ్మా అని అని అన్నారు. చిన్న గ్రామర్ పాయింట్ చెప్పారు. ఏం లేదు, స్త్రీకి అయితే ఎమ్మే అమ్మే అంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ స్వామి కాబట్టి అమ్మ అని అన్నారు. అంటే తల్లి వలె ప్రేమను కలిగించేటువంటి వాడ అమ్మ. ఎన్ను కిడక్కిరదు ఎన్ కన్న అంద పరివై అర్ధక్రియాకారియాక్కినవనే. ఆ ప్రేమని అర్ధక్రియాకారి అంటే అండమే కాదు
ఆ పదము యొక్క అర్థాన్ని ఆచరణలో చూపించేది. అంటే అమ్మ అని పిలిస్తే సరే ఆ అమ్మ భావం అతనిలో ఉండి మనకు ఉపకారం చేసి ఆచరణ పర్యంతం వెళ్ళేటువంటి స్వామి. అంటే ఏమిటండి? నువ్వు మా కోసం అవతరించిన తల్లివి, తండ్రివి, సర్వబంధువువి, అన్నీ నువ్వే అని నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పడం అన్నమాట. അമ്മയെങ്കിലെ സംബോധന വചനമാകയാല് ചേതനനെ ചൊല്ലുകయ్యాలు ఆకారం ఏత్త విളിయాయి. అది చేతనుడికి చెప్తున్నారు కాబట్టి, అంటే పరమాత్మకి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ అమ్మ ఆ అనే పదం వచ్చింది. ఇది గ్రామర్ పాయింట్ రండి. అమ్మే అనాలి, అమ్మ అన్నారు. ఎందుకన్నారు అంటే స్వామిని గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి. అమ్మ ఎన్న కిడక్కెరదు ఎన్ కన్నా அந்த பருவை அர்த்த క్రియాకార్యాకినవనే యమయ్యో అర్థం కుల మొదలే. ఇంకా నువ్వు ఎలాంటి వాడువయ్యా? నిత్య సూరి నిర్వాహకుడవి, నిత్య సూరి నిర్వాహకుడవి. ఆ లోకంలో ఉండేవాడివి ఈ లోకానికి వచ్చి మాకు అందుబాటులోకి వచ్చి ఇలా మమ్మల్ని తరింప చేస్తున్నావా తండ్రి? అనేక రాసైప్పడు పొడూరువనొక్కు ఉండానాల్ పొడుక్కలాగాదో. ఎంతో మంది ఆశపడేటువంటి నిన్ను నేనొక్కడిని ఆశపడుతుంటే లభించవా? ఇక్కడ ఒక్కడికే ఎందుకు దొరకడం, అక్కడ చాలా మంది నన్ను పిలుస్తున్నారని వెళ్ళిపోతావా? ఒక్కడినైతే నీకు సరిపోవడం లేదా తండ్రి? ஒரு நாட்டுக்காக உன்னை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறவனையோ అనేక రాసైపడువారు ఒరువనుక్కు ఉండానాల్. ఎంతో మంది కోరేవాళ్ళు నాకొక్కడికే కొడుక్కలాగాదో అడిగితే ఇయ్యవా? ఎన్నమ్మా ఇచ్చాదిక్కు ఎనక్కు స్వామియాయ్ స్వత్తైన సిక్క కొడుక్క వండాదు ఎన్నో కృష్ణనాయి వందవతరిత్తు ఎన్నై నోక్కినవనే. ఇక్కడ ఎంతో మంది నిన్ను ప్రార్థిస్తే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒక విశాల భావం ఉందండి. ప్రపంచంలో పెరుమాళ్ళు ఏ అవతారాలు ఎత్తి ఏ పనులు చేసినా నా కోసమే చేసావు, నా కోసమే చేసావు అనేటువంటి ఆ భావంతో కృష్ణనాయి అవతరిత్తు, కృష్ణుడుగా వచ్చి అవతరించి ఎన్నై నొక్కినవనే, నన్ను రక్షించిన స్వామి. అంటే నా కోసమే కృష్ణ అవతారం ఎత్తావు కదా. అవతారం సర్వసాధారణమాయిరిక్కచ్చేదే. అవతారమేమో అనేక అవతారాలు భగవంతుడు ఎంతో మందిని రక్షించడం కోసం ఎత్తినటువంటివి అవతారాలు. కానీ ఎవరు తమక్కాగా చేయదదు. నమ్మని వారు ఏమనుకుంటున్నారు? అందరి కోసం కాదు, నువ్వు నా కోసమే వచ్చావు, నా కోసమే వచ్చావు. ఎన్నెరిప్పరే మనోవాకాయంగా మున్నం ఒరుంగి உன் பக்கலிலே ప్రవణమాంబడి ஒரு నాట్టుకు పన్ని కొడుత నీ. నిత్య విభూతిలో ఉండేటువంటి నీపైన త్రికరణాలు పని చేసేటువంటివి. అలాంటి వాడివి నా ఒక్కడి కోసం ఈ మనోవాక్కాయాలు నీ మీద చేరే ఉండేలాగా నువ్వు కాకపోతే నాకు ఎవరు చేస్తారు స్వామి? అంటే ఏకాగ్రత నాకు నీ దయ వల్ల కాకపోతే ఎవరి వల్ల వస్తుంది? నాకు తెలుసు నువ్వు నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడివి, అంత గొప్పవాడివి, అక్కడ ఉండేవాడివి. అయినా ఈ లోకంలోకి వచ్చావంటే నువ్వు నా కోసమే వచ్చావు. ఈ భావాన్ని మనం పట్టుకుంటే చాలండి. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటి? పెరుమాళ్ళు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తినా ఏమెత్తినా అవన్నీ ఆయన కోసమే అని అనుకునేటువంటి ఒక భావన. మనోవాక్కాయంగా మున్నం ఒరంగి ఉన్ పక్కలిలే. ఈ నాలో ఉన్న మనోవాక్కాయ కర్మలు త్రికరణములు నీ పక్కన నీ వైపుగా తిరిగి ఒరునట్టుకు పని కొడుతని అలాగా నీకు సమర్పించేలా చేసినటువంటి నువ్వు అత్తయ్యనక్కు ఒరువనక్కు సయ్యత్తట్టన్. అవన్నీ కూడా నీ వైపే ఉండేలా చేయడంలో నీకు కష్టమేం లేదు. నువ్వు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలవు. నువ్వు అగటితగటున సమర్థుడివి. అలాంటివి నాలో ఉండే త్రికరణాలని నీ వైపు మళ్లించడం అనేది నీకు పెద్ద కష్టమైనటువంటి పనేమీ కాదు కదా తండ్రి. అంటే నాకు త్రికరణ శుద్ధిని కలిగించు. అది ఈ పాసరం యొక్క సారం ఏంటంటే నాకు త్రికరణ శుద్ధిని కలిగించు. నా మనస్సు, వాక్కు, కాయము అన్నీ కూడా నీ వైపే ఉండేలాగా, నిన్నే ధ్యానించేలాగా, నీకే సేవ చేసేలాగా, నీ స్తోత్రాలే చదివేలాగా
నువ్వు తప్ప నాకు వేరెవరూ లేనట్లుగా చెయ్యడం నీకు కష్టము కాదు తండ్రి. అలా నన్ను అనుగ్రహించు అంటున్నారు ఈ 8వ పాసురంలో. என் அமுதனதோன்றி ஓரைவர் யாவரையும் மயக்க நீ வைத்த முன்னமாயம் எல்லாம் முழுவேறிந்து என்னை பொன் சின்னமும் திருமூர்த்தியும் சிந்தித்து ஏத்தி கை தொழவே அருள் எனக்கு. என் அம்மா என் கண்ணா ఇమయ్యోర్ తంగులం మొదలే. తర్వాత 9వ పాసురం. குலமுதல்லடும் தீவினை கொடுவன் குழியினில் வீழ்க்கும் ஐவரை வலமுதல் கெடுக்கும் வரமே தந்தருள் கண்டாய். எவ்வுலகுக்கும் நிற்பன செல்வனயன பொருள் பல முதல் படைத்தாய். என் கண்ணா பரம் சுடரே, ఎన్ కన్నా పరం సుడరే. ఎంత ప్రేమగా పెంచుకుంటారు. పరం సుడరే, దివ్యకాంతి స్వరూపుడు. ఎన్ కన్నా, నా స్వామివి, నేనంటే ఇష్టమైన వాడవి. నిలం ఇవి, భూమి మొదలైన ఎవ్వులగం, అన్ని లోకాలకి నిర్పణ సల్వనయన, స్థావరాలు లేదు, జంగమాలు లేదు, అంటే చేతనాలు అచేతనాలు, పల పొరుళ్ళు అనేక వస్తువులని మొదలు పడైతాయి సృష్టించిన వాడా. ఏమయ్యా, ఈ భూమి మొదలైన లోకాలన్నీ సృష్టించవు, స్థావర జంగమాలన్నిటినీ కూడా మొదటగా నువ్వు చక్కగా సృష్టించిన ఎన్ కన్నా, నాకు భవ్యమైన వాడ. భవ్యమైన వాడు అంటే ఒదిగి ఉండేవాడు, అంటే నాకు వసుడైనటువంటి స్వామి. ఎన్ పరం సుడరే, నాకు సేవ సాయించినటువంటి పరంజ్యోతి స్వరూపుడ. కులం మొదలడం, వంశాన్ని సమూలంగా నాశనం చేస్తున్న తీవినై పాపాలు. ఈ పాపాలున్నాయే వంశనాశనం అయ్యేదాకా పోవట్లేదు. ఎవడో ఒక్కడు చేస్తే ఆ వంశం అంతా నశించిపోయేంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఈ పాపాలు అనేటువంటివి. అందువల్ల కొడువన్ కుళీనిల్, క్రూరమైన దాటలేని ఈ సంసారం అనే గోతిలో వీక్కుం ఐవరే పడదోస్తున్నాయి నన్ను ఈ ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలు చేసేటువంటి అపకారం ఏంటి? లోపల పాతాళంలోకి నన్ను తోసేస్తున్నాయి. పైకి ఉన్నామనుకోండి, కాళ్ళు చేతిలో ఎత్తి ఇలా ఇలా పిలిచి రక్షించండి రక్షించండి అనడానికైనా ఉంటుంది. పాతాళంలో పడేస్తే అరుపు వినపడదు, చేతులెత్తినా ఎవరికి కనపడదు. అందువల్ల బలం మొదలు కెడుక్కుం, బలాన్ని సమూలంగా నశింపచేస్తున్న వరమే తందరుల్ కొండాయి. ఏం లేదు, ఆ ఇంద్రియాలక్క బలాన్ని పోగొట్టి నన్ను నీ పాదాల యందు చేర్చుకో. ఎందువల్ల? నువ్వు సకల జగత్తులని సృష్టించిన వాడివి, నువ్వు సకల లోకాలకి పరంజ్యోతి స్వరూపుడివి. ఈ సంసారం చూస్తే వంశ నాశనకరమైనటువంటిది. ఈ నరకాల్లో మేము పడ్డానికి కారణం పంచేంద్రియాలు. కాబట్టి ఇవి నన్ను బాధించకుండా ఒడ్డున పడే తండ్రి అని అంటున్నారు 9వ పాసురం వ్యాఖ్యానంలో. 9వ పాసురం వ్యాఖ్యానం 7:28వ పేజీ. 7 పాటు 7లో 9వ పాసురం. సానుబంధమరగ ముడిక్కుమదాన పాపంగళై విళక్కుం, అంటే విషయాలపైకి ఆత్మని పంపించేటువంటివి ఇంద్రియాలే కదయ్యా. అవి విషయంగళిలే ఆత్మావై తళ్ళుమింద్రియంగళ్. విషయాల మీదకి ఆత్మని పంపించేటువంటి ఇంద్రియాలు ఎన్నైనలియాదపడి నన్ను బాధ పెట్టకుండా. అంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలు పనిచేయడానికి మూలం ఎవరు? ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ. ఈ ఆత్మ నీ వైపు తిరగకుండా ఇటువైపు తిరిగి మనస్సుని ఇంద్రియాలని చూస్తూ వాటికి వశమైపోయి నన్ను నీకు దూరం చేస్తుంది. అలా చెయ్యకుండా నన్ను రక్షించు.
కుల ముదల్ ఇత్యాది ఒరువన్ పండిన పాపం అవన్ తన్నడు విలయ పోగయ్యన్రెక్కే. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పెద్దలు చెప్పిన మాట అండి. ఏంటంటే ఒక్కడు చేసిన పాపం వాడితో పోదు, వాడి వంశాన్ని అందరినీ కట్టి కుడుపుతుంది. అందువల్ల కులంలో ఏ పాపిష్టి వాడు ఉన్నాడో, ఈ కులానికి ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయని చెప్పినటువంటివి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. వాడితో పోదండి, వాడితో అక్కడికి పోతే పర్వాలా, మూలాల దాకా పోతుంది. రోగాలు ఉంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనం హాయిగా ఆహా అద్భుతంగా ఉన్నామన్నా పూర్వం నుంచి వచ్చేటువంటి పరంపరగా వచ్చేటువంటి రోగరాశి మన ఎలాగైతే బాధలు పెడుతోందో ఆ జీన్స్ ఉన్నాయండి అంటారు చూడండి. అలాగ పాపాలకు కూడా అన్నమాట. కులమాగా முதலற முடிக்க அத்த முடிக்க வத்தான பாபங்களை విళయిక కడవదాయి. అది వంశనాశనం చేసేటువంటివి, పాపాలకి కారణమైనటువంటివి, గోతిలో పడేసేవి అయిన ఇంద్రియాల బలాన్ని సమూలంగా నశింపచేసేటువంటి నువ్వు ఆ శక్తిని నాకు ఇవ్వవలసినది, అంటే నువ్వే వీటిని పోగొట్టవలసినది అని. కొడియదాయి అనుభవిత్తు ముడియవన్నాదపడి. అది ఒక్కడు పాపం చేస్తే వంశమంతా నాశనం అవుతుంది, అలాంటి పాపాలని చేయిస్తాయి. ఇది ఇంద్రియాలు అనుభవించిన ఇంకా పాపాల రాశి మిగిలిపోయే ఉంటుందన్నమాట. అవి ఎంత బలమైనవో, అవి అడుగు కాల్వంగ వన్నాదపడి వన్ కుజియాయి బలియదాయి బలమైనవి కాల్వాంగ వన్నాదపడి. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. వెనక్కి అడుగు పడని అనవి. బాబా ఇక్కడ కష్టం ఉంది, వెనక్కి తిరిగి పోదామంటే పోనేవో, లాక్కొచ్చి అందులో పడేస్తాయి. ఇంద్రియాల శక్తి అంత భయంకరమైనది. కాల్వాంగ వన్నాదపడియాన శబ్దాది విషయంగళాగిర కుழிகளிலே. ఒక గోతిలో ఏమిటా గొయ్యి? శబ్దాది విషయాలు. ఇది పెద్ద గొయ్యి. ఆ శబ్దాది విషయాల్లోకి ఇంద్రియాలు లాక్కొచ్చి పడేస్తాయి. ఆ ప్రొసీజర్ కూడా క్లియర్ గా చెప్పారు. మనం ఎక్కడో దూరంగా ఉంటే అనుభవించు అని చెప్పి లాక్కొచ్చి కష్టాల్లో పడేసినట్లుగా ఇంద్రియాలు ఆత్మని శబ్దాది విషయాలు అనేటువంటి గోతిలోకి తళ్ళక్కడవదాన ఇంద్రియంగళై, వాటిలోకి తోసి వేసేటువంటి ఇంద్రియాలు. నహి ధర్మ విరుద్ధేషు బహుపాయేషు కర్మసు మూలఘాతిషు సజ్జంతే బుద్ధిమంతో భవద్విదాహ. అది ఏమిటంటే మాల్యవంతుడు రావణాసురుడితో చెప్పినటువంటి శ్లోకం అండి ఇది. నాయన నువ్వు బుద్ధిమంతుడు, మాల్యవంతుడు 2 సార్లు మాల్యవంతుడు, మారీచుడు వీళ్ళందరూ కూడా రావణాసురుడికి హితబోధ చేస్తారండి. ఏమని చేస్తారు వాళ్ళు? ధర్మానికి విరుద్ధమైన పని చేస్తున్నావు, అపాయాన్ని కలిగించే పని చేస్తున్నావు, వంశనాశనాన్ని కలిగించే పని చేస్తున్నావు. అలాంటి పనులు నీలాంటి వాళ్ళు సజ్జంతే బుద్ధిమంతో భవద్విదాహ. నీలాంటి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఇలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలు, తప్పుడు పనులు చెయ్యకూడదు తండ్రి అని ఎంత చెప్పాడండి. అయినా సరే అది పోగాలము దాపరించిన వాడు అని సామెత ఒకటి ఉంది కదండి, చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా మిత్రవాక్యాన్ని. ఇంకా దేన్నో మూర్ఖనరు కనరు వినరు అనేటువంటిది. ఆ కాలం అలా లాక్కుపోతుంటే ఎవరెన్ని చెప్పినా వినాలనిపించదండి. అదే మహాపాపం. వినాలనిపించదు, లాక్కుపోతుంది అనమాట. செய்யக்கடவதல்லதா அல்லாததாய் சொல்லுகிற பலத்தில் நடவல்லாத அபாயங்களை உழைத்தாய் వంశంగళై మొదలర ముడిక్క కడవదాన செய்களிலே. అయ్య బాబోయ్, ఎలాంటి తప్పులండి ఇది అని అంటే, అనుభవించిన తీరనటువంటి పాపాలు, నోటితో చెప్పడానికి కూడా అంటే కూడా మహాపాపం వచ్చే పాపాలు, అలాంటి అపాయాలను తెచ్చేటువంటి పాపాలు, వంశాన్ని సమూలంగా నాశనము చేసేటువంటి పాపాలు. உன்போல் அலாய் புத்திமான்களாயிருப்பார்
ప్రవర్తియారుగల్ ఎన్నా నిరే మాల్యవాన్ రావణనుకో. అలాంటి పనులు నువ్వు చెయ్యకు తండ్రి, నీలాంటి వాళ్ళు చెయ్యకూడదు అని మాల్యవంతుడు రావణాసురుడికి ఎంత ఉపదేశం చేశాడో కదా. వల ముదల్ కెడుక్కుం వరమే తందరుల్ కండాయ్ అంటే నాయన నువ్వు బలం పోయేలా చేసేది అంటే ఆ ఇంద్రియాల బలాన్ని నశింపచేసేది నీ అనుగ్రహమే కదా స్వామి. అది యువత్తినుడయ్య బలత్తై మొదలిలే, యువత్తినుడయ్య అంటే ఇంద్రియాల యొక్క బలాన్ని మొదలిలే ముడిక్కడవదాన పొన్నుడయ్య ప్రసాదత్తై పన్యరుల వేయడం. ఎలా పోతుంది ఇంద్రియ శక్తి? నీ కటాక్షం కలిగితే పోతుంది. ఏదో పెద్ద రావణాసురుడు దాకా వెళ్ళక్కర్లేదండి. మనందరిలోనూ రావణాసురుడు ఉన్నాడు అని పెద్దలు చాలా అందమైన మాటలు చెప్పారు. మనస్సే రావణాసురుడు. ఆ మనస్సు 10 ఇంద్రియాలకి అధికారి మనస్సు. ఆ 10 ఇంద్రియాలు రావణాసురుడి తలలు. మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు. ఇదే రావణాసురుడు. ఇంతకంటే వేరే రావణాసురుడు ఎక్కడ ఉండడు అన్నమాట. అహంకారం అనేటువంటిది మూర్తి భవించినటువంటి రావణాసురుడు. నమ్మాలే తనియే ఇంగనే సెల్లయ్యా ఇరుక్కుమో ఎన్నా అంటే ఇది చెయ్యడం సాధ్యమా అంటే నెల మొదలిచ్చాది நீ ஜெகசிருஷ்யாதிகள் பண்டுகிற போது உனக்காது துணைப்பட చెయ్యదా ఎంగిరారు. భలే ప్రశ్నలు వేస్తారు. ఇది నేను చేయగలనా అని అంటే ఏమయ్యా, ఇంత పదార్థాలని ఇంత జగసృష్టిని చేయగలిగినటువంటి నీకు చెయ్యలేనిదనేటువంటిది ఏదైనా ఒకటి ఉంటుందా? దేనినైనా చేయగలవు. దానికి ఒక పదం నేర్చుకున్నాం కదా మనం. ఆ ఘటిత ఘటన సామర్థ్యం, చేయలేని దానిని చేసి చూపించగలిగిన సమర్థత. సృష్టి ప్రయోజనం మోక్షమన్రో. ఈ సృష్టి ప్రయోజనము మోక్షము లభించినప్పుడే కదా. అంటే పుట్టాము అంటే మనకి దీనికి పరమార్థం ఏమిటి? భగవత్ పాదార విందాల దగ్గరికి చేరడమే కదా. అది పరవేండావో అది నాకు లభించదా తండ్రి? భూమి మొదలాగా மத்தும் இப்படி உண்டான எல்லா லோகங்களிலும் ஸ்தாவர ஜங்கமங்களா అలాన పల పదార్థங்களையும் ముల్వే ఉన్నాయి. స్థావర జంగమాత్మకమైన సమస్తమైనటువంటి పదార్థాలు అనాయాసంగా సృష్టించినటువంటి నువ్వు ఒకళ్ళక ఇద్దరిక భూమి మొదలాగా மத்தும் இப்படி உண்டான எல்லா லோகங்களிலும் స్థావర జంగమంగళాన పల పదార్థంగళం మున్పే ఉండాకి. ఒకళ్ళకి చేసావా ఇద్దరికి చేసావా ఈ ప్రక్రియ? స్థావర చేతనాలన్నిటికీ కూడా ఆ అనుభవ యోగ్యమైనటువంటి దాన్ని నువ్వే కదా కటాక్షించావు. ఈ నిమిత్తం ఎన్కన్నా ఎన్ పరం సుడరే, నా కోసం కృష్ణుడవై వచ్చావు. ఎన్ కన్నా నమ్మాళ్ళవార్ల ప్రయోగంలో ప్రత్యేకత ఎన్ అనేది. నా కృష్ణుడా నీ సొంతమా ఏంటి? అవునండి, కృష్ణుడు నా సొంతమే. నా కోసమే అవతారం ఎత్తి వచ్చాడు. அப்படி போதுவான ரட்சணம் வழிய கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரித்து எனக்கு భవ్యనాయ్. అలాంటి వాడివి నా కోసం కృష్ణుడుగా వచ్చి అవతరించి నాకు భవ్యుడవై ఎలాగా అందమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహంగా వచ్చి నాకు నీ దర్శనాన్ని ఇచ్చినటువంటి తండ్రి వాడి వరగై. ఏమి శరీర సౌందర్యం అయ్యా, ఎంత అందగాడివయ్యా. అసలు ఆ నామమే నీకు అందుకే పెట్టారు. లోకాన్నంతటిని ఆకర్షించేటువంటి కృష్ణుడు అంటే ఆకర్షణ కలిగినటువంటి వాడు. చూస్తే ఇంకా అలా చూస్తూ ఉండిపోవడమే. మరి అంత అందంటండి. రాముడేమిటి కృష్ణుడేమిటి రూప సౌందర్యంలో లోకాన్నంతటినీ కూడా జయించినటువంటి మహానుభావులు. ఎనకు ఉపకరిత్తవనే, ఆ రూపాన్ని చూపి నన్ను నాకు ఉపకారం చేసినటువంటి స్వామి
వరునాడాగా అనుభవికం. అది ఒక్క అందాన్ని నా ఒక్కడి కోసం వెచ్చిస్తున్న స్వామి వడివడిగై ఎన్నై ఒరువనయ్యం అనుభవిప్పిత్తవనే. ఆ పదం అనుభవిప్పిత్తవనే అంటే నా చేత అనుభవింపచేసిన వాడా, నా ఒక్కడి కోసం వెచ్చించిన వాడా. ఆగా ఏమి కటాక్షమయ్యా అనేది అని అడింద జగత్తయ్యుండాక్కిన ఉనక్కు. అంటే ఈ లోకంలో ఈ సర్వ పదార్థాలు లయం వచ్చినప్పుడు పోతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ సృష్టి వచ్చినప్పుడు నువ్వు సృష్టిస్తూ ఉంటావు. కాబట్టి ఉళ్ళదుప్పరు గుణాధానం పండుగయ్యరిదో. గుణాలని వృద్ధి చేయడం అనేది నీకేమైనా కష్టమా? నువ్వు ఏదనుకుంటే చేయగలవు. కావాలంటే ప్రళయాన్ని తీసుకొస్తావు, కావాలంటే సృష్టిని చేయగలుగుతావు. అంటే దేన్నైనా చేయగలిగిన వాడివి. ఒక జీవుడిలో ఇంద్రియాలు బాధ పెడుతూ ఉంటే ఆ ఇంద్రియాల బాధ నుంచి నాకు విముక్తిని కలిగించలేవా? లోకాలకే అన్ని సుఖాలని ప్రసాదించిన నువ్వు ఈ ఒక్క ఆత్మకి సుఖాన్ని ప్రసాదించలేవా? అదే నహి ధర్మ విరుద్ధేషు బహుపాయేషు కర్మసు మూలఘాతిషు సజ్జంతే బుద్ధిమంతో భవద్విధాత్మ. రావణుడితో మాల్యవంతుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని మనకి కూడా పాఠంగా తీసుకోవాలి అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో. ఏంటంటే ధర్మ విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేయకండి. బహు అపాయేషు కర్మసు, వాటి వల్ల ఎన్నో అపాయాలు వస్తాయి. కామం అనేటువంటిది మనిషిని ఎంత హీన స్థితికైనా తీసుకుని పెడుతుంది. అర్ధ లోభము అనేటువంటిది మనిషిని పతితుణ్ణి చేస్తుంది. మూలఘాతిషు, అది వంశనాశనాన్ని కలిగిస్తుంది. సజ్జంతే బుద్ధిమంతో భవద్విధా, మీలాంటి వారు అలాంటి పనులు చెయ్యరు. అంటే అది మనకి పాఠం చెప్పడం అండి. లోభాన్ని వదిలిపెట్టండి. మనకి మామూలుగా సాధారణంగా మన అంతా నిండి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు, మనసంతా నిండి ఉన్న లక్షణాలు ఏమిటి? కామ, క్రోధ, లోభమోహ, మద, మాత్సర్యాలు. ఇవి ఎవ్వళ్ళని జయించలేవు. అది పైకి కొందరు చెప్తారు, కొందరు చెప్పరు తప్ప లోపల కోరికలు అనేటువంటిది, కోపము అనేటువంటిది, నాకే కావాలి అనేటువంటిది, మోహం ఇది లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అనేటువంటిది, అవతల వాడు బాగుపడిపోతున్నాడే అనే అసూయ అనేటువంటిది, కానీ కడుపున మసిపోసినట్లయ్యా అంటారు తిక్కన గారు ఒక చోట. ఇంత చాటడు దుమ్ము పట్టుకెళ్ళి కడుపులో పోసినట్టు అయిపోయింది. కడుపులో దుమ్ము పడితే అలా ఉంటుంది. అది ఊహించుకున్న, అది మామూలుగా చెప్తే అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే ఏదో తెలియని ఆవేదన, వాడు బాగుపడిపోతున్నాడు, నాకంటే వాడు గొప్పగా ఉన్నాడు. దీన్ని ఎవ్వరూ జయించలేరు. కాబట్టి ప్రయత్నం చెయ్యండి. మనం జయిస్తాము, ఆహా మనం అతీతంగా అయిపోతామని గ్యారంటీ చెప్పలేం. ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చెయ్యగా ఎప్పటికైనా దానిని మనం సాధించగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని, చాలా చక్కటి సందేశం అండి ఇది. నమ్మాళ్ళవార్లు ఒక రకంగా సందేశం ఇస్తే, నంబిళ్ళయ్య గారు తమ వ్యాఖ్యానంతో మానవులారా మీరు ఉత్తమమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవరుచుకోండి. ఇంద్రియాలు లాగుతాయి, అది మీరు నేను అని కాదు. సృష్టిలో ఒక జీవాత్మగా ఉన్న ప్రతివాడికి ఈ బాధ తప్పదు. కానీ దానిని భగవదర్పితంగా చేసే ప్రయత్నం చెయ్యండి అని అడుగడుగున కూడా ఉపదేశాన్ని ఇస్తూ ఇంద్రియ బలము యొక్క తీవ్రతని చెప్పేటువంటి పాసురాలు ఈ 7:1 ఉన్నటువంటి పాసురాలు. అందుకనే 9వ పాసురం కులముదల్లడుం తీ వినయ్. తీ వినయ్, వినయ్ అంటేనే పాపాలు. తీ వినయ్, మళ్ళీ అందులో క్రూర పాపాలు. అంటే ఏమిటి? ఆ విశేషణం ఎందుకు వేశారండి?
ఇంకా అంటే మళ్ళిద్దామన్న మనసుని మళ్ళించనీయకుండా మన ఆ గోతులోకి లాగేసేటువంటి పాపాలు. అక్కడ నీకు ఉన్నది ఒక్కటే అవకాశం, మానసిక భావన, నేను వీటిని జయించాలి. ఆ భావన ఒక్కటి నీ అధీనంలో ఉంది. నువ్వు భావించు, దానికి పెరుమాళ్ళు సహకరిస్తాను. కుల முதல்வடும் தீவினை கொடுவன் குழி நிழ்விக்கும் அவரை பல முதல் கெடுக்கும் வரமே தந்தருள் கண்டாய் நில முதல் இனி எவ்வுலகுக்கும் நிற்பன செல்வனயன பொருள் பல முதல் படைத்தாய் என் கண்ணா என் பரம் சுடரே. பதோபாசனம். என் பரம் சுடரே என்ன உன்னை அலற்றி உன் இணை தாமரை கட்கு அன்பு ஒருகு நிற்கும் அது நிற்க சுமடு தந்தாய் வன்பரங்கள் எடுத்து ஐவர் திசை திசை வலித்து எற்றுகின்றனர் உன் பறவை கடைந்து அமுதம் கொண்ட மூர்த்தியோ. அமுதம் கொண்ட మూర్తి. మున్ పరవై కడైందు పూర్వము సముద్రాన్ని చిలికి క్షీర సాగర మదన వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. మున్ పరవై కడైందు సముద్రాన్ని పూర్వకాలంలో చిలికి అమృతం కొండ మూర్తి, అమృతాన్ని తీసిన వాడా. అమృతమేనండి, ఇంకా 14 పదార్థాలు వచ్చాయి, అందులోంచి రాలేదండం లేదు, కానీ వాటన్నిటికీ సారభూతమైనటువంటి అమృతాన్ని తీసి దేవతలకు అందించగలిగినటువంటి వాడు. ఎన్ను నా పరమజ్యోతి స్వరూపుడాయని ఉన్నై అలత్తి నిన్ను ఘోషించి ఘోషించి ఆర్తధ్వని చేసి చేసి ఉన్ ఇణై తామరై గట్టు నీ పాద పద్మాలు, పద్మాల జంట అక్కడ పెట్టారా అన్నట్టుగా ఉన్న నీ పాదాలు, అన్బు వాటి మీద ప్రేమతో ఉరుగి నేను కరిగిపోయి నెగ్గున్నదు ఉండేటువంటి భాగ్యము నెర్క ఉండగా సుమడు హాయిగా నీ దగ్గర చేరి నీ పాదాలని ఆశ్రయించి ఆహా ఎంత అద్భుతమైన పాదాలు అని సేవ చేసుకునే భాగ్యం ఉండగా అది ఇవ్వకుండా సుమడు ఈ శరీర భారం తందాయి ఇది ఇచ్చావు అంటే నన్ను నీకు దూరం చేశావు. వన్ పరంగల్ క్రూరాలైన విషయాలనేవి ఎడుతూ నా చేత మోయించావు. రేనురా ఇలాగ ఈ బరువులు మొయ్యరా అని నా మీద సంసారం అనే పెద్ద బరువును నా నెత్తన పెట్టేసి ఐవర్ దిశై దిశై పంచేంద్రియాలు, ఈ శరీరంలో ఎప్పుడు పట్టామో అప్పుడు పంచేంద్రియాలు కూడా ఇటు అటు లాగేస్తుంది. ఒకవైపు లాగితే వెళ్ళిపోవడం అదో నయం, అన్ని వైపులా లాగేస్తుంటే వలిత్తు ఈడ్చి పాడేస్తున్నాయి. ఎత్తుగిండ్రన్నారు, ఎంత బాధ పెడుతున్నాయో తండ్రి. అంటే నా స్వరూపము జీవాత్మ స్వరూపానికి ఒక పని చెయ్యాలి, దాన్ని స్వరూప అనురూపము అంటారు. జీవాత్మకి స్వరూప అనురూపం ఏమిటి? భగవన్ నామ అనుసంధానం, భగవత్ పాద సేవనం. ఆ భాగ్యాన్ని ఇవ్వలేదు. పోనీ ఇవ్వకపోయావు, నన్ను పట్టించుకోకుండా ఉన్నా పోయేది. ఇంద్రియాలు బాధపడేలాంటి ఈ సంసారంలో ఈ శరీరం అనే మహాభారాన్ని నా నెత్తిమి పెట్టావు. నువ్వు ఉపకారం చేయకపోయినా పర్వాలా, ఎంత అపకారం చేసావు తండ్రి, నా చేత పాపాన్ని ఎంత భయంకరంగా అనుభవింప చేస్తున్నావు తండ్రి అని అంటూ ఇవన్నీ కూడా ఆయన పాపం విలవిలలాడినటువంటి పదిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. ఎంత బాధపడుతున్నావు తండ్రి అని. 7 పార్ట్ 30వ పేజీ అండి. అడిమైకు విరోధియాయ్ విషయానుభవత్తుకు పాంగానౌడంబై తందాయి. సేవకి కైంకర్యంగా దూరమయ్యేటువంటి జన్మనిచ్చావు, విషయ అనుభవాలక రెడీగా ఉన్న శరీరాన్ని ఇచ్చావు.
శరీరం నువ్వు 2 పనులు చేసావు. నీ సేవకి తోసేసావు దూరంగా, పోన్లే తోసేసావు. విషయాలు అనుభవించేలాంటి శరీరం అనే బరువు నన్ను ఎత్తుమి పెట్టేశావు. పడు, ఇక్కడ అనుభవించు అని నన్ను దూరము చేశావు. తందాయ్, అలాంటి దాన్ని ఇచ్చావు. ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో నన్ను పడేశావు తండ్రి. అదువే హేతువాగా ఐందు ఇంద్రియంగళం నలియా నింద్రన. అవి ఎదురు చూస్తున్నాయి, ఎప్పుడొస్తాడా వీడు వీడిని బాధ పెట్టాలి అని. ఇలా పడేశావంటే మసళ్ళలా వచ్చి నన్ను పట్టేసుకున్నాయి. అవత్తై పరిహరిత్తరుల వేడుమెన్నార్తియోడే కూపుగిరార్. దాన్ని ఎలాగైనా దూరం చేయి తండ్రి అని ఆర్తితోటి. ఆర్తి అంటే ఏడుపండి. తండ్రి తండ్రి తండ్రి, నన్ను ఎప్పుడు ఈ సంసారం నుంచి నీ పద సన్నిధికి చేరుస్తావు అని ఒక దుఃఖంతో అడుగుతున్నారు. ఎన్పడం సుడరిచ్చాది ఎనక్కుబడి విజయే కాటి ఉపకరిక్కుం అవనే. నాకు నే అందాలు చూపి ఉపకరించేవాడివి నువ్వు. అలాంటి వాడివి ఉన్వడివలిగే కాటి నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూపించి నన్ను తరింపచేయవలసిన నువ్వు ఏం చేశావు? என்று உன்னைக்கு குறித்தடవై కెడుక్కు పెట్టు. అలాంటిది ఆ యోగ్యతని నాకు దూరం చేసేసి ఇలా తల్లడిల్లేలాగా నేను పిలిచేలాగా చేశారు. பொன்னினை தாமரை இச்சாதே ஒன்று பொண்ணு ஒப்பாயிருப்பன இரண்டு செவ்விப்பூ போலே இருக்கிறவும் తిరువడిగడిల్ భోగ్యతయై అనుసంధిత్తు. చాలా అందమైనటువంటి మాట. ఏంటంటే 2 పువ్వులని, తామర పువ్వులని పక్కన పెడితే చూడడానికి కళ్ళకి శక్తి చాలదు. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో నీ దివ్య పాదార విందాలు. అలా 2 తామర పువ్వులలాగా నాకు దర్శనం ఇస్తుంటే ప్రేమ పరవశనానగిలిందు నేరాయి నర్కై. ఆ పాదద్వంద్వాన్ని చూసి ప్రేమతో శిథిలమై నీరై నిలిచిపోయేటువంటి అది ఆత్మకు స్వరూపం. ఈ ఆత్మావకు స్వరూపమాగ కడవదు. ఈ ఆత్మకి అది కదా నిజమైనటువంటి స్వరూపము. ఆత్మస్వరూప లక్షణాన్ని, ఆత్మ లక్షణాన్ని ఈ వాక్యాల్లో చెప్పారు. ఏమిటండి? స్వరూప అనురూప ప్రక్రియ ఏది? జీవాత్మకి అనురూప ప్రక్రియ ఏమిటి? పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదద్వంద్వాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆయన పద సన్నిధిని కోరుకోవాలి. అది జీవాత్మ యొక్క స్వరూపము. ఆ పాదాలు 2 ఎలా ఉన్నాయి? ఒకదానితో ఒకటి. ఇది మనకి సుప్రభాతంలో చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడేటువంటి మధుస్యంది అయినటువంటి పాదాలు అనేటువంటి అర్థం. స్వరూపమాగా కడవదు అది నిర్కచుమడు తందాయి. అదేమో చాలదు అన్నట్లుగా శరీరాన్ని ఇచ్చావు. ఈ దేహం ఇచ్చేటప్పటికి ఇంకేముందయ్యా, ఓ గోతిలో పాడేశావు అని అర్థం. వేరే ఏం చెప్పక్కర్లా. ఎందుకంటే లోపల రెడీగా ఉన్నాయి 5. గజేంద్ర మోక్షం చెప్పేటప్పుడు అదే విశేషంగా చెప్తారండి. అక్కడేముందండి, ఒక్క ఏనుగు, ఒక్క మొసలి. ఇక్కడ నాకు నువ్వు 5 మొసళ్ళను రెడీ చేసావు. పంచేంద్రియాలు 5 మొసళ్ళలాగా నన్ను పట్టుకున్నాయి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్తారండి. అక్కడ ఒక మొసలినే తప్పించుకోలేక అక్కడ గజేంద్రుడు ఏడ్చాడు. 5 మొసళ్ళు పట్టుకుంటే అసలు ఆలోచించేదేముంది? అవి లాగేస్తుంటాయి, అనుభవించేస్తుంటాయి. దుఃఖంలో నిండిపోవడం తప్ప ఆత్మని రక్షించేటువంటి అవకాశమే లేని భయంకర దుఃఖాన్ని నువ్వు నాకు కలిగించేశావు. అందుకనే ఈ దేహాన్ని ఇచ్చావు అంటే ఆ దేహం నన్ను బాధ పెట్టడానికే ఉపయోగపడుతోంది. స్వరూపమిదివాயிருக்க உன் பக்கலில் நின்றும் அகற்றி விஷயங்களிலே கொடுப்போய் மூட்டக்கடவதான శరీరத்தை தந்தாய். మూటక్కడవదాను ముంచేసేలాంటి కష్టాలనిచ్చే శరీరం ఇది. ఒకసారి పుట్టాము అంటే దీనిని నిర్వహించాలి అంటే అష్ట కష్టాలు. అలాంటి దేహంలో నన్ను పడవేశావు. ఉన్నై అనుభవిక్కై కూలుప్పాగ దేహత్తై తందాయానాయ్.
నీ నువ్వు అసలు ఎందుకు అనుకున్నావు? ఆహా, నన్ను అనుభవిస్తాడు, నన్ను సేవిస్తాడు, నా కోసం ఇస్తున్నాను, అదే కదా. ఏమం సంస్కృతి చక్రస్తే బ్రాహ్మ్యమాణే స్వకర్మభి జీవే దుఃఖాకులే విష్ణు కృపా కాపి ఉపజాయతే. ఎంత మంచి శ్లోకము. సంసార చక్రంలో దెయ్యాల్లాగా రూపాలు లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటే ఏదో ఒక అద్భుతమైన కృప కలిగి ఈ దేహం అనేటువంటి విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం. ఎందుకు ఇచ్చాడండి దేహ సంపద? భగవంతుడి ఆరాధనార్థం ఇచ్చాడు. ఇవ్వడంలో ఆయన ఉద్దేశం అది. చంటి పిల్లాడికి ఒరే దర్భలు కోసుకురారా అని ఒక కత్తి ఇచ్చారండి. వాడికి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో తెలియలేదు, ఆవు తోక కోసుకొచ్చాడు వాడిని. అంటే కూడని చోట ఇచ్చేటువంటిది అనర్థాలను తెచ్చి పెడుతుంది. నా పరిస్థితిని అలా చేసావు. నాకు ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ దేహం నా కైంకర్యం కోసమే ఇచ్చాను నువ్వు అనుకుంటే సరిపోతుందా? అది నాకు చేతవద్దు, ఎలా చేయాలో అది తానే ఎనక్కు ఇజక్కడవదాన శరీరత్తై తందాయ్. అది నన్ను ఇంకా బాధలు పెట్టేటువంటి శరీరంగా మారిపోయింది. అలాంటి శరీరాన్ని ఇచ్చావు, నువ్వు ఇచ్చింది ఉపకరించలేదు సరికదా, ఎన్నో అపకారాలు చేస్తోంది ఈ శరీరం. உன்னை அனுபவிக்க குறிப்பாக தேகத்தை தந்தாயா நாயினே, அது தானே எனக்கு இயக்கோ ఉడలాయిత్. ఆహా, నా సేవ కైంకర్యం కోసం నీకు దేహం ఇచ్చానని నువ్వు గొప్పగా చాటుకుంటున్నావు. అది నన్ను సంసారం వైపు లాగి 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 పాతాళంలోకి తొక్కేస్తోంది, ఏడు చేస్తోంది. రాజపుత్రన్ తలയിൽ ముడియై వాంగి చుమ్మాట్టై కొండు వజిలేనెన్రాల్. ఒక రాజపుత్రుడు మామూలుగా కిరీటం పెట్టుకున్నాడండి. కిరీటం పెట్టుకుంటే మన వాళ్ళు చూడండి, డ్రైవింగ్ లో హెల్మెట్ పెట్టుకునేటప్పటికి చెమట్లు పట్టేస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఏం చేస్తారు, ఆ లోపల ఒక కర్చీఫ్ ఏదో చుట్టి దాని మీద ఇది పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా. అలాగే రాజపుత్రుడికి కూడా కిరీటం బరువయ్యేటప్పటికి అమ్మో చాలా ఉక్కగా ఉంది అని చెప్పి తీసేసి ఒక గుడ్డని ఒక దాన్ని చుట్టి తల మీద పెట్టుకుని అలా నిలబడ్డాటండి. జస్ట్ ఇంకేం చేయాలి, ఆ కిరీటాన్ని తీసుకుని ఆ రాజపుత్రుడు నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి అన్నమాట. ముడియై వాంగి చుమ్మాట్టై కొండు వెళ్ళలేనండా, ఇలా దారిలో నిలబడ్డాడంతే. అది அறியாதார் சுமை எடுத்து கொண்ணும் పోమా పోలేయాయిత్. అది తెలియట్లేటండి. ఆహా, తలకి చుట్టుకొని ఉన్నాడు, వీడెవరో కూలీ అనుకున్నారటండి రోడ్డు మీద పోయేవాళ్ళు. అసలు నంబిళ్ళయ్య గారు రాయడం చూడండి. కాసేపు కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టి తలకి కూలీలు కట్టుకున్నట్లుగా ఒక గుడ్డ కట్టుకుంటే వెంటనేట సుమై ఎడెత్తి కొండు మా పోలే. ఓహో, వీడెవడో బరువులు మోసేవాడు రా అని చెప్పి ఒక ఆయన వస్తువునే ఓ సూట్ కేసు తీసి వాడి నెత్తిన పెట్టారు. అరే అరే, ఏం నానెత్తిన పెడుతున్నారు? కూలీవేమో అనుకున్నాను, తలకు చుట్టుకున్నావు కదా అన్నట్లుగా. ఎందుకండి ఇలా చెప్పారు? ఇది ఒకందుకని తాను ఒక పని చేస్తే వేరే ఫలితాన్ని పొందుతున్నాడు జీవుడు అని చెప్పడానికి లౌకికంగా మనకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారనమాట. భగవద్ అనుభవత్తు ఈడాగ కొడుత శరీరం. భగవంతుణ్ణి అనుభవించడానికి సరిపోయే లాంటి దేహాన్ని ఇస్తే పని అనుభవించేలాగా జరిగాయి. భగవంతుడు అనుభవం లేదు సరికదా, ఇంద్రియ అనుభవం అనే భారం నెత్తి మీద వచ్చి పడింది. సుమడు సుమ్మాడు శరీరమాగిర సుమ్మాట్టై తందాయ్. చుట్ట, సుముడు అంటే మనకి కుండలవి బరువులు మోసేవాళ్ళు వస్త్రాన్ని చుట్టేసి చుట్టగా పైన పెట్టుకుని దాని మీద పెట్టుకుంటారు నెత్తికి, ఆ తీవ్రత కలగకుండా భరించడం కోసం. అలాగా ఈ జన్మ అనేది నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఇంద్రియ సేవ చేయడానికే పనికొస్తోంది తప్ప ఏం లేదు. వన్ పరంగళ్ ఇత్యాది అప్రాప్త విషయత్తిలే పోనేన్ ఎన్రో నాని పోదంజుగరదు. అది మనకు పొందదగని దానిని పొందుతున్నాను అని నేను బాధపడుతున్నాను. అంటే నేను మోయగలిగిన బరువు పెడితే నేను ఏడ్చేవాడిని కాదయ్యా. సంసారం అంత బరువును నా నెత్తిన పెడితే నేను ఎక్కడ మోయగలను చెప్పు?
பொருட்களாம் அளவு சுமை எடுத்தாகில் நான் சுமவேணும் మోయలేనంత బరువుని నా నెత్తిమీ పెడితే నేను మోయగలనా. ఓ పిల్లాడు అంటాడు, ఒరే ఈ బ్యాగ్ ఏదో నువ్వు తలమీ పెట్టుకోరా అని పెట్టచ్చు కానీ ఓ బస్తా తీసుకెళ్లి వాడిని నెత్తిన పెడితే వాడు కూడా కింద పడిపోతాడు. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి అలా తయారైంది. വലിയ భారத்தை ఎడెత్తి కనెత్త సుమత్తయ్య ఎడెత్తి మోయలేని భారాన్ని పెట్టి నా మీద, అంతే మోయలేని బరువుల మీద పెట్టేస్తే ఏమిటండి జీవుడికి మోయలేని బరువు? 5 ఇంద్రియాల అనుభవము అనేటువంటిది ఒక పెద్ద బరువు లాంటిది. ఐవర్ అవరిగల్ తానొరువరి ఇరువరాగిల్ నానొత్తేనో పోనీ ఒకళ్ళదో ఇద్దరిదో కాదు, పెట్టి మీద పెట్టి పెట్టి మీద పెట్టి పెట్టి మీద పెట్టి. మనకి పూర్వం చూడండి కూలీలు ఇప్పుడు కనపడడం లేదు. అవి కూడా ఏవో ట్రక్స్ వచ్చేసాయి ఇవి వచ్చాయి, బ్యాటరీ కార్స్ వచ్చాయి. ఎలా పెట్టుకునేవాడండి? 4-5 సూట్ కేసులున్నా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసేసుకుని 2 చేతులతోటి భుజాలకు 2 ఇరికించుకుని 2 చేత్తో పట్టుకుని నడిచేవారండి కూలీలు. చిన్నప్పుడు అలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఆ దృశ్యం మీకు గుర్తు వస్తూ ఉండి ఉంటుంది. అలాగా బలవంతుడు చేసినా పర్వాలేదు, బలహీనుడి నెత్తిన ఒకదానికంటే ఎక్కువ 2 పెడితే ఏమైతుందండి? వలయ భారத்தை எடுத்தி கனத்த சுமத்தை எடுத்தி அவை ஐவர் அவர்கள் தான் ஒருவர் இருவராகில் நான் ஆத்தேனோ திசை திசை வலித்து ఇద్దనయోరం వరదిక్కిలే పోగ వెళ్తారుగళాగిత్తాన్ వెళ్ళపోగేనో. పైగా ఇంకో కష్టం, పెద్ద కష్టం వచ్చి పడుతుంది. వీళ్ళు 5 ఇంద్రియాలు ఎవరి దారిని వాళ్ళు లాగేస్తున్నారు. ఒకే వైపు అందరూ లాగితే ఆ బలమంతా నేను స్పీడ్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగిస్తుంది. 5 వైపులు లాగితే నా పరిస్థితి ఏమైపోతుంది? 1-2 అయితే నేను భరించగలను, కానీ 5 భరించడం ఎంత కష్టమో. ఒకవైపే వెళ్ళమంటే నేను భరించగలను, కానీ అన్ని వైపులకు ఇంద్రియాలు లాగితే నేను ఏమైపోవాలి తండ్రి? అదే ఎత్తుగిன்றனர் உடையவனாகிலே போக்கு விட்டு நழுவது எத்துகை பிரகரிக்கை ஒரு துர்பலன் தலை ஏமாத்திரம் பலமுலேனு வாடு தலைமேத தலையிலே அதிபாரத்தை எடுத்து சுத்தம் நின்று தந்தாள் வழியை இழுத்து கொண்டு போகத் தேடுமா పోలే కాణమివయ్యం భరించలేని వాడికి మించిన బరువు నిన్నెత్తిన పెట్టి పోనీ వాడి దారిన వాడిని పోనీకుండా అన్ని వైపులకి లాగుతుంటే వాడు ఎంత బాధపడతాడో. పంచేంద్రియముల బాధని నేను భరించలేక ఈ సంసారంలో అంత తల్లడిల్లిపోతున్నాను. కడలై నరికి అదల అమృతత్తై వాంగి. నువ్వేం చేసావయ్యా? క్షీరసాగర మదనంలో సముద్రాన్ని చిలికి అమృతాన్ని తీసి దేవతలకి ఇచ్చి ప్రయోజనాంతరపరరాన అవరిక్కం కూడా కొడుక్కక్కడ మహాబాహువయ్యుడయ్యవనే. దేవతలకి ప్రయోజనాంతరపరులు అని పేరండి. అంటే దేవతలు భగవంతుణ్ణి తప్ప మిగిలినవన్నీ ప్రయోజనాలు లాభాలుగా భావిస్తారు. నువ్వు అక్కర్లేదు, నీ వల్ల మాకు ఈ సహాయం కావాలి, ఈ సహాయం కావాలి, ఈ సహాయం కావాలి. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా కావాలన్నవన్నీ ఇచ్చావు కదా. నిన్ను కోరకుండా నీ ద్వారా ఇతర లాభాలు కోరుకునే వాళ్ళకి అన్నీ ఇచ్చావే. ఆ వేళ సముద్ర మదనంలో అంత అందగాడిగా అంత అద్భుతంగా నువ్వు வழியை இழுத்து கொண்டு போகத் தேடுமா போலே காணுமிவையும் முன் பறவை இச்சாதி కడలై నరికి அதில் అమృతத்தை వాంగి సముద్రాన్ని మదించి అందులోంచి అమృతాన్ని తీసి ప్రయోజనాంతరపరరానవర్గళక్కం కూడా నిన్ను కాక నీ ద్వారా మిగిలినవి కావాలని కోరుకునే వారికి కొడుక్కడవడ మహాభావుడయ్యవనే. ఇచ్చేటువంటి గొప్ప బాహువులు కలిగిన వాడా. మదనం చేయాలంటే చేతులు బలంగా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ బాహువుల యొక్క సౌందర్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఎన్నుడయ్య ఇంద్రియங்களை பாரடைத்து பகட்டு கடலை கடந்த போதை ఒప్పనయ్యోడే కూడి నడువై కాట్టవల్లయ్యే. అందువల్ల నువ్వేం చేయాలి? ఆనాడు సముద్ర మదన సమయంలో అలంకరించుకున్నటువంటి ఆ అందమైనటువంటి నీ దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్యాన్ని నాకొక్కసారి చూపించచ్చు కదా తండ్రి. దేవతలు నీ ద్వారా మిగిలినవన్నీ కావాలని కోరుకున్నారు, వాళ్ళకి ఇస్తావా? నేను నీ పాదాలు నీ కోసమే పట్టుకున్నా, నా మాట నువ్వు వినవా?
వాళ్ళకి ఎలా నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఎంత అందంగా సుధనే కోరిన సురాసురేంద్రులు క్షీరసాగరము చిలుకు కోరికను మందర పర్వత మెత్తి కౌవముగ వాసుకి తాడుగా వారికి తోడ్పడ నీట మునుగు గిరివాటముగాగొని కూర్మ రూపమున ఏం రూపం ధరించావయ్యా నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ, అలాంటి రూపాన్ని నాకు నువ్వెందుకు దర్శింపచేయవు అనేటువంటి దానిని ఈ 10వ పాసురంలో అద్భుతంగా చెప్పారు. ఎన్ పరం సుడరే ఎన్ను ఉన్నయ్యలట్టి உன்னை இணைத்தாமரை கற்கு அன்பூருகி நிற்கும் அதனிற்கச்சு மடுதங்காய் பண்பரங்கள் எடுத்து ஐவர் திசை திசை வலித்து எற்றிருக்கின்றனர் முன் பறவை கடைந்து அமுதம் கொண்ட மூர்த்தியே தேவேசம் கோலநாதம் நதைத்த மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன சிவகமசிரமயோதி பட்டார கோச்ச గోవిందం పూరనాదేన చ సకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృత్యమునార్యో మమరదనదిరే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్సేన முதல் செடகோபன்னாதமுன் சீரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதர குருகைப்பிரார்த்தம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தம் நீர் கண்ணற்கம் குடையனம் பிள்ளை இவர் ஈழழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனுவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்பிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த கர்ம பிராப்திகரியசாலினே ஸ்ரீசைலேசதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணமயதி இந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனவாரி தருவாய் மணிப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறம் தருவாய் மணிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாத்தம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயசம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் వెంకటాదితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిక్షాం డైవల్యమాంబజే వెంకటరంగారి శిష్యం సత్శిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే దేవికీర్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత దాసోహ.